Hello students, today we are going to learn class 8 lesson number 3 force and pressure. In previous video we saw about contact and non-contact forces, its example and its difference also. I provided its link in our description box given below. Okay, now let's start balance and unbalanced force. Okay. Now see, the activity is given in your book about balance and unbalanced force. Okay. Now see, first of all, this activity, okay, of balance and unbalanced force. Okay. Now see, the balance and unbalanced force. Balance and unbalanced force. In this activity, here, the one table is provided, and on that table the one cardboard box is put. We put a cardboard box and these are the two strings. Strings are tied to this cardboard box, this string and this string, and to these strings the two pans are connected. Okay, and in these two pans the weight is this weight and this weight is, we put the weight in that pans. Okay, now see here what happen exactly if we put similar weight in this pan and in this pan. What will happen? The box will not move. Okay, box जो आहे तो हलत नाही. Suppose if I take 1 kg in this pan, okay, and 1 kg, that is what 1 kilogram आपण ह्या फर्स्ट पॅन मध्ये आणि फर्स्ट पॅन मध्ये आणि 1 किलोग्राम सेकंड पॅन मध्ये जर आपण ठेवलं तर त्या ठिकाणी काय होत आहे की हे दोन्ही पॅन्स जे आहेत, बोथ दिस पॅन्स आर गेट, दिस पॅन अँड दिस पॅन इज रिमेन स्टडी. दॅट मीन्स मूव्ह होत नाही आहेत हे दोन पॅन्स. आणि कार्डबोर्ड बॉक्स जो आहे तो कार्डबोर्ड बॉक्स सुद्धा काय होत नाही, मूव्ह होत नाही. इट रिमेन ॲज इट इज. ओके, म्हणजे बॅलन्स राहत आहेत. हा जे दोन्ही पॅन्स आहेत ते पण बॅलन्स राहत आहेत. हा पॅन आणि हा पॅन बॅलन्स राहतो आहे. बॉक्स सुद्धा कुठल्याही प्रकारे हलत नाही आहे. ओके, अँड दॅट इज व्हॉट हॅपन, द इक्वल फोर्सेस acting in both pans. Now you know the gravitational force. Gravitational force pull any object in downward direction. पण इथे काय होत आहे की इक्वल जे आहे मासेस आहेत, masses are equals, and so equal gravitational force is acting on both the pans, and so the net force will become 0, and this is provided here. The when equal forces, see this, when equal gravitational forces act on the pan, when equal masses are kept on them, this means balance force act on the box with effective force is become 0 as this acting on the opposite direction. दोन्ही जे फोर्सेस आहेत ते काय होत आहेत तर इक्वल फोर्सेस आहेत, इक्वल मासेस आहेत, त्यामुळे इक्वल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतोय दोन्ही पॅन्सवरती, आणि त्यामुळे काय होत आहे की जो इफेक्टिव्ह फोर्स जो आहे तो काय होतोय तर 0 होत आहे. ऑन द कॉन्ट्री, सी हियर, if I am taking here in this pan, see here, I am taking in this pan 2 kg and in this pan 1 kg. Okay, what will happen then? What will happen? This pan moves downward, okay, and this pan move upward direction. Okay, म्हणजेच हा पॅन जो आहे खाली येतोय आणि हा पॅन जो आहे तो, see again, this what happen when we use unequal forces, unequal masses. We put in unequal masses, that means here is 2 kg and here is 1 kg. At that time what happen, the unbalanced force is get acted. Okay, now see here, I am taking here the one, well, let's see some description of this. See here, when unequal forces, okay, when unequal forces
See this, when unequal forces are applied to the box on the side two sides, unbalanced force act on the box resulting in imparting motion of box. म्हणजेच काय आहे, जर अनइक्वल फोर्सेस जर आहेत, जर ॲक्ट होत असतील, अनइक्वल फोर्सेस जर आहे ॲक्ट होत असतील या ठिकाणी पॅनवरती, तर ते इथे जे आहे ते काय होतं, तो फोर्स जो आहे अनइक्वल फोर्सेस आहे त्यामुळे हा जो बॉक्स आहे तो मूव्ह होतो आहे. आता पहा जरा ह्या ठिकाणी की नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे जर एक्झाम्पल जो आहे, इन द एक्झाम्पल सी हिअर द चिल्ड्रन्स आर playing tug of war, pull the probe in the respective direction if the pull of the force is equal on both the sides. Rope does not move. See here, आता इथे काय दाखवलेलं आहे की टग ऑफ वॉर, टग ऑफ म्हणजे रस्सीकेस. सम फॉर एक्झाम्पल जर आता ह्या ठिकाणी जे आहे काही स्टुडंट्स जे आहेत ते उभे आहेत, ओके, आणि ह्या ठिकाणचे स्टुडंट्ससुद्धा काय करत आहेत, तर ही जी रशी आहे, म्हणजेच ही जी आहे तर रशी जी आहे ती खेचत आहेत. तर ज्या ठिकाणी जास्त फोर्स आहे, समजा इथे जे आहे तर जास्त फोर्स आहे, इथे जर जास्त फोर्स असेल तर ही जी रशी आहे, ओके, दिस get move to this direction, okay, and if these boys are or these students are pulling this strand, at that time this move, the force is greater here, and force greater here, force जो आहे तो काय आहे जास्त होत आहे, आणि त्यामुळे काय होत आहे की ही जी रशी जी आहे ती काय होते, इकडच्या साईडला मूव्ह होते. ओके, नाव से हिअर, बट व्हॉट हॅपन इफ both the side, this one and this one, on the both the side when the equal forces इकडे आणि इकडे डिरेक्शन, तर काय होणार आहे की जी तो रोप आहे, तो रोप म्हणजेच काय आहे तर ती जी रशी आहे ती रशी जी आहे ती मूव्ह होणार नाही, आणि त्या ठिकाणी काय होणार आहे की इक्वल फोर्सेस बोथ डायरेक्शनमध्ये असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते काय होणार आहे, ती रशी जशी आहे तशीच राहणार आहे, म्हणजेच काय होणार आहे, ती बॅलन्स होणार आहे. Okay, now let's see one more example. When big grain storage container, see, big grain storage container म्हणजेच काय केलेलं आहे, तर आहे कंटेनर म्हणजेच काय, एखादा कंटेनर जर आपल्याला काय करायचं आहे, समजा आता या ठिकाणी पहा जरा की हा कंटेनर घेतलेला आहे, आणि ह्या कंटेनरला जर फक्त एकच जर स्टुडंट जर असं पुश करत असेल तर तो कंटेनर हलेल थोडाफार, पण जास्त फोर्स तिथे नसणार आहे. जर अजून एका स्टुडंटला मी घेतलं आणि त्याला सांगितलं की इथं पुश कर, तर काय होणार आहे की हा जो आहे जेवढं ह्याला जो फोर्स लागत होता ह्या स्टुडंटला, त्याच्यापेक्षा अजून दुसरा स्टुडंट घेतल्यामुळे काय होणार आहे, इझिली हा जो आहे कंटेनर काय होणार आहे, पुढे मूव्ह होणार आहे. म्हणजेच काय आहे, व्हॉट हॅपन एक्झॅक्टली हिअर, देन सी हिअर, लेट्स सी, व्हेन बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड ऑन द ग्राउंड, इट बिकम्स इझियर. म्हणजे दोन स्टुडंट घेतले तेव्हा काय झालं की इझियर झालं दॅन वन पर्सन. वेन द फोर्स इज अप्लाय बाय बोथ इन सेम डिरेक्शन, जो आपण कंटेनर घेतला होता तो कंटेनर जो आहे दोन्ही स्टुडंट्स जे आहेत ते काय करत होते, मूव्ह करत होते या कंटेनरला इन सेम डिरेक्शन. ओके, दॅट देन ॲट दॅट टाइम मूवमेंट इज इझियर. ओके, नाव लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. Now see, if several forces are applied, see this, if several forces are applied on an object in the same direction, the force equal to their addition acts on the object. See here, now the several forces म्हणजेच काय आहे, जेव्हा अनेक फोर्सेस जर एखाद्या ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट होत असतील तर त्याचा फोर्स जो आहे तो काय होणार, ॲडिशन ऑफ द फोर्सेस ॲक्टेड ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे समजा आता हा ऑब्जेक्ट आहे, ह्या ऑब्जेक्टला आपल्याला काय करायचं आहे, मूव्ह करायचं आहे, तर ह्या साईडला समजा पुढच्या डिरेक्शनला मूव्ह करायचं आहे, तर आपण काय करतो, हा एक फोर्स लावला आणि दुसरा अजून एक फोर्स लावला, म्हणजेच काय आहे, किंवा अजून तिसरा एक फोर्स लावला, 3 जणांनी फोर्स लावला, तर तो जो ऑब्जेक्ट मूव्ह होतो इन द सेम डिरेक्शन, तर तो फोर्स काय आहे, इज इक्वल टू द ॲडिशन ऑफ दिस फोर्सेस, दिस थ्री फोर्सेस गेट added. Okay, these three forces get added here, and
and then that object get move. Okay, now see here. Next point, if two forces are applied on one object in direction opposite to each other, the force equal to their difference act on the object. For example, suppose if I am taking this object, okay, and this object, on this object one person is applying force in this direction, okay, and another person is applying force in the opposite direction, okay. Here the two forces are acted, but these two forces are acted in opposite direction. प्रत्येकाची काय आहे, डिरेक्शन वेगळी आहे. हा फोर्स या डिरेक्शनमध्ये जातोय, हा फोर्स या डिरेक्शनमध्ये जातोय. मग जी व्यक्ती जास्त फोर्स लावेल त्या डिरेक्शनमध्ये तो ऑब्जेक्ट काय होत असतो, मूव्ह होत असतो, ओके. आणि मग ह्या ठिकाणी काय होतं आहे की इथे जे आहे ते म्हणजेच जे ऑब्जेक्टवरती जो फोर्स टोटल फोर्स जो ॲक्ट होतो आहे तो टोटल फोर्स म्हणजेच काय आहे, ह्या दोघांच्यातला या दोन फोर्सेसमधला, म्हणजे ह्या ऑब्जेक्टमध्ये ह्या ऑब्जेक्टवरती जो फोर्स अप्लाय केला आहे तर ह्या दोन फोर्सेसमधला जो काही डिफरन्स असेल तो डिफरन्स म्हणजे आहे तो त्याच्यावर लागणारा नेट फोर्स, ओके. आता फोर्स जो आहे त्या फोर्सला एक्सप्रेस करण्यासाठी दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. ते म्हणजेच काय आहे, मॅग्निट्यूड इज डिपेंड अपॉन मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. म्हणजेच काय आहे, जसं टेम्परेचर मोजताना आपण फक्त त्या ठिकाणी त्याचं काय आहे डिग्री सेल्सिअसमध्ये आपण किंवा फॅरनहाईटमध्ये किंवा केल्विनमध्ये आपण काय करतो, म्हणजे इथे आपण काय करतो डिग्री सेल्सिअस किंवा फॅरनहाईटमध्ये टेम्परेचर मोजतो, तिथं आपल्याला डिरेक्शनची काही गरज नसते. पण फोर्स जेव्हा आहे तो फोर्स जो आहे तो दोन क्वांटिटीमधून एक्सप्रेस होतो. एक म्हणजे मॅग्निट्यूड अँड द सेकंड वन इज द डिरेक्शन, ओके. मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय आहे, ती किती बल लावलं गेले त्याच्यावरती, किती बल लावलं गेलं आणि कुठल्या डिरेक्शनमध्ये लावलं गेलं. म्हणजेच काय आहे की हे जेव्हा आपल्याला जेव्हा फोर्स आपण एक्सप्रेस करतो तेव्हा त्या फोर्सला जे आहे ते म्हणजेच मॅग्निट्यूडसुद्धा असते आणि डिरेक्शन असते. अँड सो द फोर्स इज व्हॉट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. म्हणजेच काय आहे, जेव्हा मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन एखादी क्वांटिटी एक्सप्रेस करताना वापरली जात असेल तेव्हा ती क्वांटिटी जी आहे ती वेक्टर असेल, आणि फक्त मॅग्निट्यूडवरती अवलंबून असेल तर ती क्वांटिटी काय असते, स्केलर असते. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. Now see, when force is applied on स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. आता बघा जरा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आहे, या स्टेशनरी ऑब्जेक्टवरती काय आहे तर फोर्स अप्लाय होतो. स्टेशनरी म्हणजे तो स्थिर आहे. इट्स स्पीड अँड डिरेक्शन चेंज, ओके. जर एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती आपण काय केलं की एखाद्या ऑब्जेक्टवरती आपण फोर्स अप्लाय केला तेव्हा त्याचं एकतर काय होते, डिरेक्शन तरी चेंज होते किंवा त्याचा स्पीड चेंज होतो. सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अन ऑब्जेक्ट इन मोशन. समजा आता काय आहे की हा ऑब्जेक्ट असेल आणि हा ऑब्जेक्ट आता इथं आपल्याला काय करायचं करतोय, मूव्ह होतोय, पण त्याला आपल्याला स्टॉप करायचं असेल तर आपल्याला काय लावावं लागतो, ते त्या ठिकाणी फोर्स लावावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल हा फुटबॉल आहे आणि इथं हा जो आहे ह्या डिरेक्शनमध्ये काय होतोय, मूव्ह होतोय. मग स्टॉप करायचं असेल तर आपण ह्या ठिकाणी आपला हँड किंवा लेग लावून त्या ठिकाणी आपण काय केला, तो स्टॉप केला, ओके. नाव से हिअर नाव सिमिलरली द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अँड ऑब्जेक्ट इन मोशन. म्हणजे ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये असेल तर स्टॉप करण्यासाठी सुद्धा आपण काय लावतो, फोर्स लावतो. अँड ऑब्जेक्ट कॅन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स. म्हणजेच काय आहे की ऑब्जेक्ट जो आहे तो काय करतो, त्याचा शेप जे आहे जर आपण फोर्स लावला तर त्याचा शेप चेंज होतो. वाईल नीडिंग अ डो मेड फ्रॉम फ्लोअर, द डो चेंजेस इट्स शेप वेन फोर्स इज अप्लाइड. म्हणजेच काय आहे तर आता पहा जरा, डो म्हणजेच काय आहे तर डो म्हणजेच काय आहे, जेव्हा आपण कणिक मळतो तेव्हा कणिक मळत असताना आपण काय करतो तर पीठ घेतो आणि पिठावरती पाणी वगैरे टाकून आपण काय करतो तर फोर्स जो आहे तो अप्लाय करतो, तेव्हा त्याच्यापासून काय होतं तर त्याची आपण कणिक मळू शकतो, ओके. ऑल्सो अ पॉटर अप्लाइज अ फोर्स इन स्पेसिफिक डिरेक्शन वाईल शेपिंग द पॉट. म्हणजे स्पॉटर जो आहे म्हणजे कुंभार जो आहे मडकी बनवतो तेव्हा त्या ठिकाणी स्पेसिफिक डिरेक्शनमध्ये तो काय करतो, फोर्स लावतो. रबर वेन स्ट्रेच एक्सपांड्स देअर आर मेनी सच एक्झाम्पल. म्हणजे रबर बँड घेतला तर तो रबरला आपण जेव्हा फोर्स लावतो तेव्हा तो काय होतो, स्ट्रेच होतो, ओके. नाव इन दिस व्हिडिओ वी सॉ अबाउट
so how we saw about balance and unbalanced force. Thanks. In next video we will see about inertia.